Жарасул Осмоналиевич, bizim memlekette kança prezident var? Bizim memleketin bir prezidenti var, bir açık aksionerdi qo'm, her türlü çıkanlar prezidentleri sanılan Yok. Bir prezident var ha? Doğru aytasın. Kança vice prezident var? Kırgızistan'da. Vice prezidentleri yok Kırgızistan'da. Vice prezident yok ha? Memleketimizin sanı kança? 6 milyon koca dedi. 7 milyondan aştı. Kança sovetnik var bilbeyiz mi? Anı bilbeydikem. Ya. Anı bilbeydikem sovetlikler kança ekan. Bilmegeniz жақсы ekan. Urmatlı Jarasul Osmanalyevich. Buna qarаңыз. Siz jetektеген memleketlik işxanada bir prezident var ekan. Al siz Jarasul Osmanalyevich. 4 vice prezident var ekan. 4 vice prezident. Bir руководитель аппарата, 2 советник президента, bir помощник. Uyalbaysınlar ve uyat емес be. Бұл işe nişe қараңыз. Siz 170 bin som aylık aladınız. Vice prezidentleriniz 130 binden aylık aladıken. Sovetnikleriniz 120 bin som aylık aladıken. Помощникiniz 90 binden aylık aladıken. Bu yakta memleketi var 4 vice prezidentin. Siz özünüz yetişesiniz. Дальше. Bolgonu 65 kişiye bir prezident, 4 vice prezident. Вы представляете, даже Amerika'da yok. Tuğanlar, Amerika'da yok. 7 milyon halkı var Kırgızistan'ımızda bir prezident. Vice prezident yok. Siz bolgonu 65 kişi başkaradıken siz özünüz prezident, da еще плюс 4 vice prezidenta. Қарап тұрыңыз, дальше. Управление внедрения инновационных технологий и оборудования. Начальник управления, эксперт, 120 bin alады екен. Эксперттің 85 bin alады екен. Отдел техусловий, экологии, промышленной безопасности, 90 bin alады екен. Эксперт 85 bin alады екен. Отдел развития инфраструктуры промышленных объектов. Начальник отдела 90 bin. Эксперт 85 bin. Эксперт 85 bin. И дальше. Урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мына мен сізге естетіп қойын. Өкіметтің тоқтауы, сіз жоғарыда айтып кеттіңіз, қысқа айтып кеттіңіз. Қырғыз Республикасының Министрлер Кабинетінің тоқтауы Бишкек шары 2021 жыл 24 декабрь тоқтау номер 341. Қырғыз индустрия açık акционерлік Qo'mun tüzü jana Kırgız Respublikasının hükümetinin jana Kırgız Respublikasının Ministrler Kabineti'nin ayrım çeşimlerine özgürtülük kirgizu jönünde. Önör jaydı modernizasyaloo jana mamleketin katışuu ülüşü bar çarbalık qoomdordu natijalуу başkaruunu kamsız kılуу maksatında Kırgız Respublikasının Ministrler Kabineti jönünde Kırgız Respublikası Konstitusiyanın mıyzamının 13. 17. birilerine layık Kırgız Respublikası Ministrler Kabineti toktom kıladı. Bir aksiyanın nominaldık narkı 1 bin som, 10 bin som dana jönököy ençülүү aksiyaları çıkaruu jana төлөө жолу менен уставдык капиталды 1 миллиард сом өлчөмүндө мамлекеттик 100% катышуусу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына белгиленген тартипте Кыргыз индустрия ачык акционерди кому түзүлсүн деп мынакей урматтуу Акылбек Усенбековичтин колу турат. Эми карап туруңуз. Бе кызыкты караңыз эми. Ушундай коом түзүп туруп, мамлекеттик ишкана түзүп туруп, сизге 8 açık aksionerdi qo'm berib o'tadi. Manastegi, Do'stlik, Osh-Dubek, kontroldik sinov priborlari jana avtomatika pribor laboratoriyasi, Qaraquldji Avtotrans, Minteke TT, Tashko'mir, 5 Burxan shaxtasi. Bu qarаңыз, 8 aksionerdi qo'm. 4-cü, Госпредприятие, Qirg'iz avtobeketi, Su avtomatikasi jana metrologiya, Karabalta Spirit Zavodu, Dan, nasostuk kuch jabduuların oңдоо boyunca eksperimentaldık zavod. Kırgız Respublikası Ulutlar İlimler Akademiyası'nın Avtotransportlık Ekonomiyası'nın işkanası. Eldik, toyuz 8 Госпредприятие ötkörüp berilgen. Siz buna toktomda жазылып турат. Ушул жогоруда аталган 8 акционердик коомду, 8
ушул госпредприятияны жандандыруу максатында сизге 1 миллиард бөлүнүп атат. Сиз токтомду одоно бузуп, сиз карап туруңуз мынакей. Так, Кыргыз Четтрансош, Кыргыз Эйрвейс, Алай Барстары, Хегай, Кыргыз Бакча, Бихей, Кыргыз Топчу, Кыргыз Электроника, Кыргыз Фарфор, Жемиш Кампа, Кыргыз Стил, Кыргыз Четтранс, Кыргыз Темир Мык, Кыргыз Бетон Курулуш, Кыргыз Анимация, Шумкар Энерго, Көк Алма, Кыргыз Кыш, Кыргыз Керамзит, Кыргыз Пластик. Сиз дагы кайталап коюн, одоно мыйзамды бузуп, токтомду бузуп, действующий иштебей турган ишканалар турса, сиз ушуларды ачып кереги бар беле? Жок болчу. Сиз ошого карап туруңуз. 843 миллион 504 миң акча каражатын топтоп турсуз. Жоготуп турсуз. 1,5 жылдын ичинде тапкан кирешеңиз 0. 1 тыйын таппаптырсыз. Мамлекеттин алган 1 миллиард сомду 843 миллион 504 миң сомду жогоруда аталган 19 ишканага бөлүп бергенсиз и 54 миллион 870 миң сомду мынакей ошол 65 кишиге айлык катары таркатып бергенсиз. Мынакей акыркы маалыматтарга караганда каражаты максатсыз пайдалангандыктан 1 миллиард сом түгөнүп, азыр 300 миллион сом карыз болуп, 65 адам 3 айдан бери айлык албай отурат. Бул мен ойлоймун, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, ошо сиздин шефиңиздин очередной воздушный замок. Еще раз повторюсь, очередной воздушный замок. Бул жанагы Хипик, Илбир Секирик сыяктуу эле ушундай силердин воздушный замогуңар. Муну мен ойлоймун, урматтуу депутаттар, башкача атаса болот эле, башкача мамлекетти тоноо деп ат койсоңуз болот эле. Эми сиз, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мынакей 1 жылдык алган айлыгыңыз 2 миллион 192 миң 575 миң алып турсуз. А 4 вице-президентиңиз ар бирөөсү 1 миллион 700 миңден алыптыр. Аппарат жетекчиңиз 1 миллион 700 миң алыптыр. 2 кеңешчиңиз 1 миллион 700 миң алыптыр. Жардамчыңыз 1 миллион 700 миң алыптыр. Булардын, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, вы в срочном порядке вы должны вернуть деньги в казну. В срочном порядке. А то сядете в тюрьму. Түрмөгө отурасыз. Түрмө сизди күтүп ыйлап турат. Жарасул Осмоналиевич келсе, бир месте брендет койдук деп. Ошон үчүн ушул маселени в срочном порядке кайтарыңыз. Бул мамлекеттин, элдин акчасы. Эч качан мында поступка барбаңыз. Андан тышкары мынакей сиздин жасаган иштериңизди дагы көрүп мынакей анализдеп чыктым мен. Мына Кыргыз Четтрансош транспорттук логистикалык компаниясы Элчи Транс. Мынакей бул компания түзүүгө сиз 203 миллион 626 миң сом болупсуз. Болгону 10 КАМАЗ алыпсыз. Болгону 10 КАМАЗ алыпсыз. И калганы 5 гектар жерге база коюп турсуз. Ну 5 гектарга 10 миллион кеткендир. А калган акча кайда? Что получается, сиздин бир КАМАЗыңыз 300 миң доллар турабы? Мен мына кече бир инем базардан DAF автомашинасын алды, 2019 жылкы грузовой автомашина алды. 58 миң доллар калды. А сиздин бир КАМАЗыңыз 300 миң доллар болуп атат. Андан башка мынакей эмеге мынакей Кыргыз Эверрейс 2,5 миллион которуп турсуз, Кыргыз Электроника 2,5 миллион которуп турсуз, Кыргыз Анимацияга 1 миллион 950 миң сом которуп турсуз. Булар бардыгы жанагы мамлекетти талап тоноп жешке сиз жол бердиңиз, урматтуу Жарасул Осмоналиевич. Ошон үчүн мен дагы мынакей элдин алдында, урматтуу депутаттардын алдында айтайын, ошол алган акчаңарды өзүңүздүн ошол табакташтарыңыз менен, чөнтөктөшүңүз менен акчанын ордуна коюп коюңуз дагы, добровольно арыз жазып кетиңиз.
ише албайсыз, тем более пенсиядағы адам екенсіз, ақырын барып, балайға барып дем алып, қымыз ішіп жатыңыз. Чоң рахмат. Рахмат. Мен жооп берип коеюн. Соруңуз барбы? Бар. Бир мүнөт туруңузчу. Урматтуу депутаттар, азыр как раз өкмөттө чогулуш бар экен. Губернаторлорго керекпи? Мына азыр бул маселе боюнча уруксат бербейли. Жооп берелим, жооп берелим. Жооп берели. Ай. Анда урматтуу губернаторлор бара берсеңиздер болот, Чоң рахмат бергениңиздерге. Жооп берели. Жооп бере бериңиз анда. Урматтуу Жеңишбек Шероматович, сиздеги мына айтып аткан нерселердин көбү чындыкка төп келбейт. Сиз мына уюштуруу иштерин айттыңыз. Чындыгында бул мамлекет кабинет министрликтин өзүнүн түзгөн бардык ишкананын структурасы дагы, ишкананын уставы дагы, мына токтомдагы ошол кабинет министрлигинен чыккан. Сиз бир нерсени байкап койсоңуз болот. Сиз туура айтып атасыз. Жетекчи жана жетекчинин орун басарлары боюнча бизде өзүңүз байкап көрүңүз, акционердик коомдо директорлордун кеңеши болуш керек, ал жок. Ошо директорлордун кеңеши жоктугунан жок болгондугу үчүн, ошо структура чоң болбош үчүн ушундай структура сунушталган, ошол структура азыр иштей баштады. Мындан башка Жарасул Азыр Осмоналиевич, мынакей менде счетный палатанын текшерүүнүн жыйынтыгы турар актысы мен мынакей сизге берем. Мен сизге айтайын деген, мен сизди беде каралайын деген эч кандай мен оюм жок. Урматтуу Жарасул Осмоналиевич, мен сизди тааныбайм деле, мен таанығым деле келбейт. Мынакей урматтуу депутаттар, урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар, урматтуу шақырылган коноктор, мынакей счетный палатанын текшерүүсүнүн жыйынтыгы, мынакей ошону мен сизге колуңузга берип коеюн. Мынакей антип сиз калп айтпаңыз. Сиздин айтканыңыз чындыкка дал келбейт деп калп айтпаңыз. Мынакей счетный палатанын жыйынтыгы. Рахмат, Жеңишбек Шероматович, бул жыйынтык бизде бар. Бүгүнкү күндө счетный палатадагы адашат экен. Биздин атыбыз, эми угуп турбайсызбы? Биздин атыбыз Кыргыз индустрия деп аталат. Индустрия деген бул бардык народный хозяйствонун отрасльдердин бардыгы кирет буга. Бүгүнкү күндө мына эсеп палатасынын актысын жокко чыгарып коюлду уже. Аны да сиздерге келсе керек. Себеби бардыгы текшерүүдөн өттүк. Акыркы тыйынына чейин бардыгы текшерилди. Биз түзүп аткан ишканалар булар 2 жылдан 3 жылга чейин гана өздөрүнүн проекти кубаттуулугуна чыгат. Бүгүнкү күндө биз 1 миллиард сом уставдык фонд алсак, азыркы күндө биз түзгөн ишканалардын активи 3 миллиарддан ашкан. Биз менен кошо мына биргелешкен ишкананы түзгөндөрдүн үлүштөрүн кошкондо бүгүнкү күндө биздин актив 3 миллиарддан ашат. Дагы бир жолу сизге айтып коеюн, Кыргыз индустрияда директорлор кеңеши жок. Кыргыз индустрияда башка ашыкча структура жок. Бирок Кыргыз индустрияда иштей турган, ушул өзүңүздөр билесиздер, өнөр жай деген бул өнөр жай, ал жака адистерди чакырыш абдан кыйын. Бүгүнкү күндө келген кишилердин бардыгы өнөр жайда көп жылдан бери иштеген, өнөр жайды жакшы билген адистер. Аларга ошол айлык маянасы ошо кабинет министрлери менен макулдашылган. Ошол үчүн алар чакырылып иштеген. Азыр бүгүнкү күндө дагы бир Кыргыз индустриянын максаты ошол иштеп аткан бүгүнкү күндө 50 гана киши иштейт. 50 кишинин 30дан ашыгы жаңыдан түзүлгөн ишканалардын параллельный жетекчиси болуп кетип атышат. Ишкана түзүлдү, түзгөнгө чейин өзү теорияларын жасады, бизнес пландарын түздү, ошол айлыкты алып атты. Азыр ошо ишканалар түзүлгөндөн кийин ошо ишканаларга жетекчи болуп кетип атышат. Бизде 30дан ашык эмес гана киши калат, структура дагы өзгөрүлөт. Себеби бул түбөлүктүү түзүлгөн нерсе эмес. Биздин алдыбыздагы турган ошо тапшырманы аткарыш үчүн биз ошол структураларга барганбыз. Жарасул Осмоналиевич, мынакей хорошо, мен башканы билбейм, мына достук боюнчачы, ачык акционердик коому боюнча эч нерсе жумуш жасалган жок го. Талкаланган бойдон турат.
талкаланган бойдон турат. Мен мына Достикти жакшы билем. Эч кандай жумуш жок. Канча акча которуп, эмне жумуш жасадыңар аердечи? Сизди 1 миллиард сомду сиз башка жака буруп атпайсызбы? Же кырышаңыз жакшы мен билбейм. Мен сизге айтып атам. Действующий акционердин коом турса 8 государственный предприятия турса, ишкана турса, эмне үчүн ошолорду иштетпей атасыз деп сурап атпайынбы? Жооп берейин, Жеңишбек Шаримович. Жаңы түзүп деп атпайынбы? Мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө сиз айткан ишканалардын бирөөсү дагы инвентаризациядан өтө элек. Биз аларды жөн эле кагазга жазып койсо эле сразу өткөрүп албайбыз. Бүгүнкү күндө акциясын гана бизге управлениеге берген. Бүгүнкү күндө мен айтып атам. Ар бир ишкананы техник инвентаризация кылмайынча биз албайбыз. Фугиге да ошону айтып атабыз. Акционерлерине да ошону айтып атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө азыр баа сиз айтып аткан Дустулук дегенде мына 2 эле жума болду. Зорго акционердик чогулушун өткөрдүк. Мисалы үчүн Ош Дүбек деген акционердик собраниясын алар сырыбайт этишти. Буну өткөрүп алыш дегенде бир аз кыйынчылыктар көп болуп атат. Себеби ал жерде мурунку ушул акциянын стоимостунда турган имущественный комплекстери жок. Мына фонд кошумуступ айтып атабыз. Качан силер өткөрүп бергенден кийин гана биз ошол ишканаларды баштайбыз деп. Ошол сиз айткан, азыркы айткан ишканалардын көбү кайра өздөрү министерстволор өздөрүнө өткөрүп алды. Бул ишканаларды биз кыргыз индустрияга жөн эле жүктөлгөн ишканалар. Азыр мына заводдун мисалы үчүн БШЗ менен БМЗга келсеңиз, көрсөңүз, эми ал жерде бир нерсе уюштуруш да абдан кыйын. Бир да станок калган эмес. Бардык зданиялардын баары бузулган. Ошон үчүн ал жакка азыр биз иш уюштура албай отурабыз. Жарасул Осмоналиевич, мен сизди түшүндүм. Силерге бербеш керек, муну үчүн ни в коем случае жок кыласыңар. Фугиде отурабыз бул. Мамлекет араң мамлекетке фугиге топтосо анан кийин силерге наоборот раскулачить этип жок кыласыңар да. Кудай сактасын, Жеңишбек Шермаматович. Бизге берилген ишканалардын баардыгы иштей баштады. Азыр бүгүнкү күндө ремонт кылып атат. Сиз бир келип көрүп кетсеңиз? Мен билем, сизде бир гана жетишкендигиңиз Кыргызмык деген ишкана бар экен. Анындагы ошол частный предпринимательге договор түзүп, 70% каржылап, калган 30% ал каржылайт экен. Да, туура, эч кандай маселе жок. Кыргызмык иштеп атыптыр. Азыр мыктын баасы базарда 120-130 сомдо, силерде 90 сом экен. Да, бул жетишкендик бар. Башка силерде эчтеме жок. Ну хорошо, макул эми, сизди не переспоришь. У вас крыша хорошая. Анан мен айтам да, ну канча пайда таптыңыз, айтыңызчы. Эми азыр мына 1 миллиардты жок кылып койдуңуз, мамлекеттен дагы акча аласызбы же болду, бүттүбү? Эми кайташ керекти мамлекеттин акчасын. Жеңишбек Шермаматович, биз Кыргыз мамлекетиндеги индустриянын баардыгын көтөргөнгө түзүлгөн ишканабыз. Эгер мамлекет бизге жардам бере албаса, биз аны көтөрө албайбыз да. Мына азыркы биз жасап аткан иштер ошо заводду тегил секторун түздөгөн үчүн бүгүнкү күндө Германиянын 2 совместный предприятие түздүк. Жо, мен түшүндүм сизди. Индия менен 1 совместный предприятие түздүк. Мен түшүндүм, Жарасыл Мурза. Эми айтып атпайынбы? Канча прибыль таптыңыз? Канча пайда таптыңыз? Жеңишбек Шермаматович. Дагы акча аласызбы мамлекеттен же болду, бүттүбү? Сиз өзүңүз өндүрүшчүсүз. Bir өндүрүштү, bir заводду оңдош үчүн, bir ишкананы иштетиш үчүн 2 жылдан 3 жылга чейин цикл бар. Ошого чыгалык, сиздер күтүп турбайсыздар. Биз анын баардыгы ТОдо эсептелинген, бизнес пландарда баардыгы каралган. Ансыз бир дагы ишкананы биз баштабайт болчубуз да. Сиз аны жакшы билесиз. Жылдын аягында мен ойлойм, bir топ көзгө көрүнгөн ишканалардын иши башталып калат. Азыр сиз айттыңыз, мына Кыргыз темирмык боюнча Siz gelip görünüz, topçu oyunca da kapaçılığınız var aytasız. Topçu işte atat. Bugünkü günde topçu çıkıp atat. Prичем abdan жақсы çıkıp atat. İkincisi, İtalyalık linya geldi. İtalyalık linyanın azı bir ayın içinde запускать etsek, buna kurulatkan üylerdin, panellerinin bağırdığı işe girişet. Bizden şu işkanlarımızın iştegeninden 1 yıl olacak. 6 ay, 4 ay, 9 ay. Anan alardı işe girgizelik de siz özünüz... Siz kıskara aytışpağınız, kıskara aytыңыз, size soran eç. Ben cevap verip atam dedim öyle mi? Aytışpayla. Koşul otastayım. Mına eme oyuncu, Kırgız Çet Trans Oş boyunca, logistikalık kampanya boyunca. Kanday cevap veresiz? Mına 203 milyon 626 min son veriliptir. Bolğonu
10 kamaz alınıptır. İyi 5 hektar жерден тегеректен тосыпсыңар. Ушуга 203 миллион кетмек беле. Жеңишбек Шароматович, 203 миллион сом. жооп берейин. Ал жерде сиз ошо КАМАЗдар жөнүндө айттыңыз. Мен сизден суранам. Ошко барып калсаңыз, ошол ишканага кирсеңиз. Себеби ошол ишканада азыр бүгүнкү күндө ремонт кыла турган базасынан бери бүт станоктордун баардыгы алынды. Андан башка ошол именно ошо Кыргыз Чет Транс менен Кытай Республикасынын мамлекеттик ишканасы менен экөө биргелешкен ишти башташты. Эмне үчүн Кыргыз Чет Транс ачылды эле? Кыргыз Чет Транс бул себеби эме болгон мамлекет Кана көрсөтүңүзчү. Кана КамАЗ, кана эме көрсөтүңүзчү базаны. Жок, базанын киносу бар, эме бергиле эмеси барбы? Сиздерде эмелер бар, флешкалар бар. Флешкада бүт кинолор бар. Жок, көрдүк. Көрсөтпөйсүзбү? Эл көрсүн. Эл көрсүн мынакей. Жарасыл Усманович иштеп атыптыр. 10 КамАЗ алыптыр. 5 гектар жерди тегерен тосуптур деп көрсөтпөйсүзбү анда? Жеңишбек Шароматович, мына сиздерге өткөн жумада берилди эле флешкалар. Флешкаларда баардыгы живой иштеп аткан ишканалардын живой эмелери бар. Мен сизге эми акырына чейин айтып берип коеюн. Азыркы мына Чет Транста эмне үчүн Чет Транс түзүлгөн? Себеби Кытай Республикасынын территориясы менен Өзбекстанга, Түркменистанга только государственный перевозчиктерди гана киргизип атышат. Себеби багыл частниктерди киргизбей атканы техосмотру жок экен, медосмотру жок экен деген шылтоо болгон. Бул жөнүндө даже протокол бар эки губернатордун Ош областы менен Синьцзянской Уйгурской областын. Ошонун негизинде ачылган бүгүнкү күндө булар прибыльде иштеп атышат. Айына 10 миллион сомго чейин уже чыга башташты. Азыр проектный мощностько чыгышат. Азырынча 10 деле КамАЗ алынды. Бирок Кытайдын Шахман деген компаниясы менен биз аларга арендага да бердик. Ошол базаны ал жерде ремонт, ошо Центральный Азия боюнча ремонтный базасы ачылды. Кудай буйрса 1 жылдын ичинде Кыргыз Чет Транс бул мамлекеттин жүзү катары башка өлкөлөргө чыга турган гана ишкана болуш керек деген ниетибиз бар. Бул эми Ал жерде жакшы иш болуп атат. Бир барып көрүп койсоңуз жакшы болот, Жеңишбек Жарасыл Усманович. Мен түшүндүм сиздичи. Мен түшүндүм. Мен айтайын дегеним, азыр эми мамлекет берген 1 миллиард акчаны жок кылдыңыз. 54 миллион зарплата кылып бердиңиз. Эми азыр да мамлекеттен акча сурайсыздар. Мына мен акча түгөндү. Болгон акчаны жок кылдым. Жеп түгөттүк. Акча жок деп акча сурайсыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Мен ойлойм да, урматтуу Жарасыл Усманович, эгер сиз иш билгей киши болгонуңузда, бизде мына азыр элибизге холодильник керек, стиральный машина керек, пылесос керек, тифаль машина эмеси керек. Жок дегенде бир лопата, кетмен, бешилик чыгара турган завод курса болбойт беле? Ушул элементарный нерсени. Мынакей холодильник чыгарыңыз, стиральный машина чыгарыңыз, пылесос чыгарыңыз, электрочайник чыгарыңыз. На улет пойдет. Мына азыр сиз 1,5 жылда 1 миллиард акчаны жок кылып койдуңуз, отурасыз. Бир тыйын прибыль алып келген жоксуз. Мен ошону айтып атам. Мен сизди бир каралайын деп, сиз айтып атпайсызбы? Сиз айтып атканды карандай калп деп. Мен кат жаздым, жогорку кеңештин аппаратынан ошол счетный палата текшерген актын алдым. Ошол актын негизинде айтып атам. Мен деле элге жалганчы болгум келбейт, урматтуу Жарасыл аке. Жеңишбек Мен Шароматович, сизди каралайын деген жокмун. Мен сизди тааныбайм дагы. Сизди тааныгым да келбейт. Мен просто болгон ишти болгондо айтып коеюн деп атам элдин. Рахмат. Жеңишбек Шароматович, вот сиз айтып аткан мына бытовой техникалар боюнча бизде бизнес пландар бар, бизнес проекттер бар. Ну, кана. Жок, алардын бардыгы бизде ТОСу менен бизнес пландар менен бардыгы бар. 100дөн ашык долбоор, бардыгы долбоорлордун бардыгы биздин документтерде турат, бардыгына жазылып турат. Анан биз ошон үчүн түзүлгөнбүз. Мына 1 жылда 19 предприятие дегенди биз жүргүзүп койдук, Кудайга шүгүр. Буга тагылбайт экен. Сиз токтоңузчу, мындай сунуштар бар эми. Карасак экөөңүздөрдүн жанагыңыздар бүтпөйт окшойт. Марат Молдонович, сунуш. Азыр мына жерде Жеңишбек Шароматович уксак сизди по вас тюрьма плачет дейт да. Анан мына чечимди кабыл албай туруп сиз
туура өзүңүздүн оправданияңызды айтып отурсуң. Ному этип, колубуз менен, көзүбүз менен көргөн жоксуз. Мен сунуш кылат элем, урматтуу депутаттар. Ушунун баарын чогуу көрүп туруп, ошол жерден выездной заседание кылып турган чечим кабыл алайык. Баягы биздин мына эмелерибиз киргизген эме сунуштарын. Кандай дейсиңер? Кандай дейсиң, Жеңишер Маматович? Көрөйүк, барып. Эгерде жанагындай Жеңишер Маматович айткандай болсо, анда действительно уят, точно плачет анда. Счетный палатаны чакырып. Жок, баарын чакырып алайык, барып көрсөтөйүк. Хорошо. Кандай дейсиңер? Туура сунушту. Мен сунушун колго алсаңыз. Барганга чейин азыр бир-эки туктай турган. Вот. Бербейм азыр. Бүтүрөбүз. Азыр суроо бергенде эмне? По нему тюрьма платит деп атсак берди. Анан кийин эмне суроо беребиз? Макул, азыр айткан өн боюнча бир-эки ой келди да, эми азыркы айтылып аткан. Оюң айтып коюң. Айтыңыз. Мен сунуш берип атырмын, просто сунушту кабыл алсам. Рахмат, Азиз Атакоевич, урматтуу коллегалар. Жарасыл Осмоналиевич, эми биринчиден бул жерде эми кайым айтышкан туура эмес. Бир эле суроо да, азыр сиз башкарып аткан ишкананы идеальный айтып атасыз, бирок ошол эле мезгилде биздин урматтуу коллегалардын айткандарына эч кандай кулак салбай, бул жалган деген сөздөрдү айтып атасыз. И ошондой эле счетный палатаны дагы алар туура эмес деген чечимди айтып атасыз. Эми мен тарыхта биринчи жолу угуп атам счетный палатанын жаңылганын. Анда эгерде боло турган болсо, ушуну дагы бир күн тартибине чыгарып туруп, счетный палата дагы жооп бериш керек. Эгер сиздерди туура эмес каралаган болсочу, эгерде. Анан ошого мисалы кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликти сезесизби? Урматтуу Жарасыл Осмоналиевич, бир азыр урматтуу Жеңишбек Шерматович айтып атканын канча пайызын мисалы сиз өзүңүз мындай мойнуңузга ала аласыз? Же жөн эле жалган жала жаап атабы бул киши? Айлык боюнча. Айлык боюнча. Жок, эми айлык боюнча айлык боюнча мен сиздерге айттым, ал кабинет министрден утверждать этилген. Ошол айлыкка биз мына адистерди чакырдык. Бул адистер жөнөкөй адистер эмес. Илимдин докторлору, баардыгы технарлар, инженерлер. Көп заводдордо иштеген. Мен өмүр бою өзүм завод иштеген кишимин. Өмүр бою мен 5 заводко директор болгон кишимин. Мындай иштерди уюштурушту билебиз. Мына счетный палата боюнча айтып атасыздар, счетный палатаны мен айттым, мен алар сотко берем. Мына жасаган иштер боюнча мен алар менен соттошом. Балким бирөөлөр коркуп соттошпойт, а мен соттошоюн деп атам. Себеби мынтип жөнөкөй эле жерден жазып, анын үстүндө актыга биздин колубуз дагы жок. Биздин возраженияларыбыз дагы жок. Ал акты сиздерге жетиптир, бизге жеткен жок. Акырында жетти бизге. Эми бунун баардыгы ушундай болуп өтүп атат. Мен буну актанып эме кылайын деп аткан жерим жок. Рахмат, түшүндүм. Дагы бир токтой турган нерсе, азыркы сөз болуп кетти, мына Кыргыз чет транс боюнча. Жер кимдики? Жер мына бизге үлүшү менен кирген биздин партнерубуздуку. Анын колунда ошо жери бар экен эле, бизге Оштон ошо чет эмеден, чет транска. Ошо болсо биз жер ала албай койгонбуз. Себеби айыл өкмөттөрүндө жер кыйын болчу. Жакшы экен, кайсы айыл өкмөткө карайт ушул жер? Кара Суу районуна карайт, айыл өкмөт кайсыл айыл? Шаарга карайт экен, шаарга. Шаардын кайсыл жеринде? Жапалактан 10 эле километр, жок, 3 километр по-моему шаардан чыкканда эле, Жапалакты көздөй чыкканда. Ноокатты көздө кетип аткан трассада менин